आदाब नमस्कार सत श्री अकाल जी। तुहाडा सारा दा प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर दे विच तुहाडा सारा स्वागत है जी। ये प्रोग्राम दे विच अज साडे कोले ICC इमीग्रेशन तो मनु दत्ता जी आए हुए ने। तुहाडा कोई भी सवाल है इमीग्रेशन संबंधी तुसीं जिहड़ा स्क्रीन ते नंबर देख रहे हो ते तुसीं सानूं प्रोग्राम दे दौरान कॉल कर सकदे हो। दत्ता जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। नत साहब थैंक यू वेरी मच। सब तो पहला तो तुहानूं ते सारे ही व्यूअर्स नूं ICC इमीग्रेशन की समुची टीम वालों MD मनु दत्ता एंड RD रिपुदमन सिंह ढिल्लों वालों सत श्री अकाल नमस्कार ते आदाब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन एयर सर। नॉट अ प्रॉब्लम जी। कहते हो जी अज सॉरी तुहानूं मेरे नाल गुजारा करना पेगा जी, तरन अज बिजी है तो सो दत्ता साहब नूं मसा मनाया जी। मैं कहा चलो मेरे नाल अज कुछ कोई गल नहीं प्रोग्राम कर लेने हैं। दत्ता साहब मैनू एक्चुअली परसों अपने मित्र ने अपना प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने फोन आया सीगा। उन्होंने एक गल की है भी बहुत देर हो गई फाइल लगी हुई है, पता लग नहीं रहा, ईमेल्स कर रहे हैं, फोन तो खैर कोई जवाब दिंदा ही नहीं है, ईमेल्स का भी जवाब नहीं आ रहा। तो ये इन्ना बैकलॉग कितना बैकलॉग है और ये बारे कुछ हो रहा या नहीं हो रहा? बिल्कुल नाथ साहब इस टाइम तो काम हो रहा बैकलॉग के उत्ते। तुसीं आह देखो जिहड़ा अक्टूबर दे विच बैकलॉग सीगा, जिहड़ी लास्ट फैबररी दे फर्स्ट वीक दे विच रिपोर्ट आई सी, बैकलॉग उत्थे ही खड़ा है। सो दैट मीनस कि नवीं फाइलां जिहड़ियां भी काफ़ी गईयां अंदर, सो वो मूव होईयां ताईं बैकलॉग उत्थे खड़ा है, वधियां नहीं हैगियां। सो बट इमीग्रेशन मिनिस्टर साहब जिहड़े नवे मिनिस्टर साहब है फ्रेजर साहब एंड ईवन इमीग्रेशन IRCC ने इस टाइम ते काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स पाईयां हुई हैं इमीग्रेशन डिपार्टमेंट के उत्ते। IRCC दे विच तकरीबन $85 मिलियन दे नवें इनपुट दी जा रही हैगी है एंड उहदे विच नवें 500 एम्पलॉयज़ हायर किए गए ने ताकि बैकलॉग नूं असीं कवर कर सकीए। सो जी बिल्कुल इमीग्रेशन इस टाइम टॉप ऑफ द काम कर रहा है एंड आने वाले समय दे विच ऐसे करके कुछ चीज़ां होल्ड भी कीतियां गईयां बिकॉज एक्सप्रैस एंट्री दा जिहड़े हर महीने दे विच असीं ड्रॉ देदे सीगे, हर अल्टरनेट वीक दे उत्ते हर वीक दे विच ड्रॉज आउट होंदे सीगे। सो वो ड्रॉज हुण अगे 5 महीने होर नहीं आने, 4 महीने होर नहीं आने। सो इहदा यही रीजन हैगा एंड कोटा भी घटा के जिहड़ा 1,12,000 दा कोटा सी 56,000 कर दिता गया फॉर 2022 ऐसे करके ताकि जिहड़े ऑफिसर्स हैगे ने जिहड़ा बैकलॉग नूं हैगे उहदे उत्ते फोकस रख सकन। सो होपफुली अगले 2-3 महीनों दे विच जून दे एंड तक प्रॉबली वी विल सी लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग। ते जिहड़ा 1.8 मिलियन एप्लीकेशनस दा बैकलॉग हैगा, तुसीं आ देखो 2019 दियां 2020 दियां फाइल जिहड़ियां रुकियां होईयां सीगी उन्हां दे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए ने इस टाइम ते। सो विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव आउटकम। ते होपफुली अगले कुछ एक महीनों दे विच 1.8 मिलियन दा बैकलॉग ओवरनाइट तो जाना नहीं जी। सही गल है। सो उन्होंने जांदियां टाइम लगना है। सो बट एक चीज़ नूं एप्रीशिएट करना पेगा सानू कि साडे इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने एंड साडी मिनिस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छी तरह काम किया। ऐसे करके तुसीं देखो कि जदों सारा कुछ रुकिया होया सीगा, सारा कुछ बॉर्डर्स बंद सीगे, सारा कुछ बंद सीगा, उदों भी 4,05,000 इमीग्रेंट्स नूं इमीग्रेशन दित्ती गई एप्लीकेंट्स नूं। सो जे 4,05,000 नूं उस टाइम ते इमीग्रेशन दित्ती गई है तो तुसीं सोचो कि किन्नी उद्यम दे नाल हाँ हर एक चीज़ दे कुछ कहंदे ड्रॉबैक सीगे, काफ़ी सारियां चीज़ां काफ़ी सारियां फाइल्स ऑनलाइन नहीं सीगियां। सो ऑफिसर जिहड़े घर बैठे हुए सी एक्सैस नहीं कर सके सीगे। सो उसे चीज़ नूं सिस्टम नूं इंप्रूव करन वास्ते इन्ना मनी इंजैक्ट किया जा रहा ताकि सारी चीज़ां ऑनलाइन हो सकन, ताकि ऑफिसर्स जे घर बैठे है या ऑफ ड्यूटी है ने या रिमोट लोकेशंस ते बैठे थे तो रिमोट लोकेशंस ते बैठे भी उस तरह डिसीजन ले सकते। सो इट मीनस काम चल रहा है, इन्ना हजे घबराउण की लोड़ नहीं हैगी है। दत्ता साहब यूक्रेन का जिहड़ा प्रॉब्लम आई हुई है, साडी सरकार ने कहा भी असीं जिन्ने मर्जी उत्थों होणगे इमीग्रेशन देवांगे, कि उस दे नाल जिहड़ा सिस्टम ऑलरेडी चल रहा उत्ते बोझ पवेगा या उहदे वास्ते कोई सैपरेट सिस्टम है जिहदे वास्ते उहनूं देखा जाएगा? नत साहब जदों भी कोई इहो जी तरासी कवांगे बिकॉज अनप्लैंड सीगा, किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया सीगा। सो जदों भी कोई इहो जी सिचुएशन इहो जे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आंदा हैगा तो गवर्नमेंट उस तरह के स्टैप्स लैंदी हैगी एंड जदों उहो जे स्टैप्स लैने पैंदे ने तो बाकी चीज़ां थोड़ियां जिहियां बैकफॉल ते जरूर जांदियां हैगियां। तुहानूं याद होएगा जदों अफगानिस्तान वाला क्राइसिस आया सीगा उदों उस क्राइसिस तो डील करन वास्ते बाकी चीज़ों को होल्ड ते पा दिता गया सीगा। हुण ईवन यूक्रेन की केसिस दे उत्ते तकरीबन 4,000 एप्लीकेंट्स नूं परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट कर दी गई है बिकॉज जिहड़े यूक्रेन दे परमानेंट रेजिडेंसी जिन्होंने एप्लीकेशंस पुट अप कीतियां सीगियां उन्होंने प्रायोरिटी दी गई है ओवर अदर पीपल। इसे तरह हर प्रोविंस ने जिस तरह कोई नोवा स्कोशिया न्यू ब्रंसविक हैगा, क्यूबेक हैगा, ईवन फॉर दैट मैटर ओंटारियो
ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਓਕੇ, ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨੈਨੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੇ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਰੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਮਵੇਅਰ ਇਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਾ? ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਬਟ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸੀਨੋ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲ ਫਾਈਲਸ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਇਨ 1 ਈਅਰ ਟਾਈਮ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ EMPLOYEES ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 6-6 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਬਟ ਯੈਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਿਕਾਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਇਰ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਅ ਲਾਇਰ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ 6-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸੋ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਾਇਰ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ 'ਚ? ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ BC 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਫੂਡ ਦਾ ਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ? ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਓਕੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਆਏਗਾ? 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਕੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ।
ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੀ BC ਦੇ। ਓਕੇ ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੌਂਡਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ EMPLOYER ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ AIPP ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਟਸ ਬਿਕਮ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਇਲਟ ਕੁਛ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਨੌਕ ਕੋਡਸ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦਾ ਕੋਈ EMPLOYER ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗੇਨ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ EMPLOYER ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਸੋ EMPLOYER ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜਿਸ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੂਮ ਕਲੀਨਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਵਾਸਤੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਇਨ ਗੈਟਿੰਗ ਥੀਸ ਜੌਬਸ ਫॉर ਯੂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 450 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 75,000 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ CRS 400 ਤੋਂ 450 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 450 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ 75,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ 1.5 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 13,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਸਪੌਟ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ Tier 2 PR ਦੇਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਦੇ ਡਰਾ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, 357 ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕਅਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕਈ ਸਰਫਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਕੱਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੱਲੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ EMPLOYER ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਵਰਕਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੋ ਐਂਡ ਵਰਕ ਫॉर ਥੀਸ EMPLOYERS ਐਂਡ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਜਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਘੇਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ICC ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛੱਡੋ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। PR ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ IELTS ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर योर ओन इंटरेस्ट एज वेल कि मेरी परमानेंट रेजिडेंसी किस तरह होती है। एंड जिन्ने भी दोस्त, जिन्ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सुन रहे हैं प्रोग्राम, ग्रेड 12 जे करके आए हो, यू शुड बी लुकिंग फॉर ऑप्शंस आउटसाइड GTA, आउटसाइड ओंटारियो, आउटसाइड वैंकूवर, आउटसाइड ग्रेटर वैंकूवर एरिया, बिकॉज जे कंफर्ट जोन दे विच रहोगे तो तुहाडी PR मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज हुण स्कोर एंड इस साल का कोटा वैसे भी घटा दिता गया। सो PNP इज़ द वे टू गो फॉर यू। तो ऑप्शंस तुहानूं लभण वास्ते ICC नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वी कैन असिस्ट यू एंड गाइड यू, एंड असीं सुजैसट कर सकते हैं कि किहड़ी किस तरह तुसीं PR वास्ते मोस्ट सूटेबल तुहाडे वास्ते ऑप्शन सकती है। मुड़ के स्पाउसल एप्लीकेशन ते फिर आइए जी ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਅ ਟਾਈਮ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੂਫਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ PR ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ 2019 ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 19 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਬੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਕਾਲ ਆ ਲਈ ਜੀ ਫਿਰ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੈਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਫਿਊ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ BA ਕੀਤੀ ਆ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ? ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਈਲੈਟ ਦਾ ਸਕੋਰ, ਆਈਲੈਟਸ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਦਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ 6। ਓਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਈਚ ਵਿਦ ਨਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 6। ਬਟ ਕੋਈ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 1 5.5 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋਰਮਸ ਉਹ 6 ਬੈਂਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਲੈਟ ਸਕੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਦ ਨਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 6। ਸੋ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਜੀ, ਨਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 6, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ
ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਤੋਂ $18,000 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 15,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $45,000 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਤੇ ਸੀ, 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ 400 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,35,000 1,40,000 450 ਤੋਂ 75,000 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪ ਦੇ ਪਿਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਡਿਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ 2 ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ 350 ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 375 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 375 ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 450 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਨੌਕ ਬੀ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੋਰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ 80 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ EMPLOYER ਉਹਨਾਂ ਦਾ PNP ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ PR ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ BC ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਗੈਸ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਪਲਾਈ? ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕੁਛ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹਰ ਫਾਰਮ ਓਨਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਲਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਭਰਨ ਦਾ ਬਈ 3000 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਇੱਧਰਲਾ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਲਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਾਨੀ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਓਕੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਕਾਲ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? वालेकुम जी, मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ। हाँ जी, दसो जी, की सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? सवाल ये है कि हम जर्मनी से इधर कनाडा में मूव होना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो जर्मनी के पासपोर्ट है मेरे बच्चों के पास और मेरे मियाँ के पास, मेरे पास नहीं है। हाँ जी। तो मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो इसका क्या तरीकाकार होगा? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਰਮਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी। ओके जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। थैंक यू। आपके हस्बैंड और आप क्या जॉब करते हैं?
मेरे हस्बैंड, मैं जॉब नहीं करती, मेरे हस्बैंड उनकी अपनी टैक्सी है। ओके ठीक ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ $3000 ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ LMIA ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ आया जी, हाँ जी, डिपेंड करेगा जी कि आपके हस्बैंड के पास क्या एजुकेशन है, टैक्सी का ही एक्सपीरियंस है, कोई और एक्सपीरियंस भी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एज के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, बिकॉज IEC इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है, बट उसमें 35 से कम एप्लीकेंट क्वालिफाई करते हैं और उसमें यहाँ पर आकर ओपन वर्क परमिट मिल जाता है, यहाँ पे काम करते हैं और PNP के लिए और बाकी ऑप्शंस कई बार वर्कआउट कर जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हस्बैंड की एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चों की एजुकेशन, उन सारी चीज़ों के ऊपर। ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ ਵਰ ਫੇਸਿੰਗ ਡਾਇਰ ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਆਫ ਲੇਬਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇजेस ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ LMIA ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ 28 ਫੈਬਰੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਿਲ ਫੈਬਰੂਰੀ ਆਫ 2023 ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਧਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ EMPLOYER ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ LMIA ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਕ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜੌਬ ਆਫਰ ਐਂਡ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਵਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ? 100% ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਆਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਧਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੀ ਉਧਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਲੌਜਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੀਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਗੇ? ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਆ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀਆਰ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਾਈਲਾਂ? ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ 2019 ਦੀਆਂ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਐਂਡ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। 19 ਫਿਰ 21 ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੀਆਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ EMPLOYER ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਹੈਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, 1137 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈਗਾ info@iccimmigration.ca, info@iccimmigration.ca। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6478509000 ਐਂਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 905 461 2424 9054612424। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ PNP ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਆਪਸ਼ਨਸ, ਖਾਸ ਕਰ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜੌਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਓਗੇ ਐਂਡ PNP ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ 55 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਬੈਂਡਸ ਆਈਲੈਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।